নমস্কার, বিকাশের গতি অনুষ্ঠানে আপনাদের সকলকে জানাবো অনেক অনেক স্বাগত। চিরাচরিতভাবে বিশ্বের প্রথম দিন থেকে যখন প্রাণ সঞ্চার হয়েছিল তারপর থেকেই প্রকৃতি তার দায়িত্ব নিয়েছিল লালন এবং পালনের, কিন্তু মাঝে মধ্যে সেই প্রকৃতি বিরূপা হন এবং তখনই নেমে আসে বিপর্যয়। আর সেই বিপর্যয় মোকাবিলা করার জন্য আমরা দাঁড়িয়ে যাই তখন। তবে কিছুটা যদি আমরা আগে থেকে প্রস্তুত থাকি বা আগাম প্রস্তুতি যদি আমাদের মধ্যে থাকে, তাহলে আমরা ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণটা অনেকটাই কম করতে পারি। তাকে নিয়ে আজকে আমরা আলোচনা করব। আমাদের বিপর্যয় মোকাবিলা তথা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট নিয়ে বিভিন্ন দিক আলোচনা করব আমরা। আমাদের সাথে আজকে রয়েছেন, আমরা অত্যন্ত আনন্দিত, আমাদের সাথে রয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট ম্যাজিস্ট্রেট অ্যান্ড কালেক্টর ওয়েস্ট ত্রিপুরা ডক্টর বিশাল কুমার IAS। নমস্কার স্যার, অনেক অনেক স্বাগত আপনাকে আমাদের স্টুডিওতে। আমাদের সাথে রয়েছেন ডিস্ট্রিক্ট প্রোগ্রাম অফিসার ওয়েস্ট ত্রিপুরা শ্রীমতী পিঙ্কি পাল। मैडम अनेक अनेक स्वागत आपको हमारे आज के स्टूडियो पे। सर, आपदा प्रबंधन इसको लेके हम जाएंगे बाद में। सबसे पहले जो हम सभी के लिए अब बहुत बहुत ज़रूरी हो चुका है वो है स्वच्छता। तो ये स्वच्छता के बारे में अगर आप कुछ बोले तो। देखिए, आपदा और स्वच्छता में भी एक बहुत कोरिलेशन है, खासकर अगर हम अर्बन एरिया की बात करें या हम अर्बन एरिया से अफेक्टेड जो हमारे नालियां हैं। जो पिछली बार अगरतला में जो बाढ़ आई थी उसमें हमने देखा कि कई नालियां जाम थीं और इस वजह से कुछ एरियाज़ जहां पे बाढ़ नहीं आनी थी वहां पे भी बाढ़ आ गई थी। तो इसमें सॉलिड और लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट, इन दोनों का ही बहुत इम्पोर्टेंस है। लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट होता है कि जो ड्रेन्स हैं उनमें पानी का रुकावट ना रहे, तो ड्रेन्स की क्लीनिंग हो रही है, ना केवल अगरतला में परंतु ग्राम में और बाकी जो छोटे शहर हैं इनमें भी ड्रेन्स की क्लीनिंग स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से हो रही है। साथ ही साथ जो सूखा कूड़ा है, जो कूड़ा घरों से निकल के और कभी कभी नालियों में फेंक दिया जाता है या कूड़ा बाहर रहता है और वो नालियों में चला जाता है, उसकी भी क्लीनिंग के लिए डोर टू डोर कलेक्शन और सोर्स सेग्रीगेशन पे बहुत ध्यान दिया जा रहा है। ये भी स्वच्छ भारत मिशन में SHG महिलाओं के थ्रू और एक सप्लाई चेन मैनेजमेंट के थ्रू इस पे भी काम किया जा रहा है। साथ ही साथ ये जो लिक्विड वेस्ट मैनेजमेंट है, जो घर का जो मल है वो सीधा नालियों में ना जाए, इसके लिए टॉयलेट्स दिए जा रहे हैं। गाँव में खासकर ट्विन पिट टॉयलेट्स स्वच्छ भारत मिशन के माध्यम से दिया जा रहा है और शहरों में भी इसको ट्रीटेड किया जाता है। जो भी फीकल स्लज है उसको ट्रीट किया जा रहा है। इसके लिए हर जगह पे छोटे छोटे प्रावधान किए जा रहे हैं। तो खासकर लास्ट 10 से 11 सालों में स्वच्छ भारत मिशन से ना केवल अगरतला वेस्ट त्रिपुरा, पूरे त्रिपुरा में भारी व्यापक रूप से काम हुआ है और चेतना भी लोगों में इसमें दी जा रही है, खासकर स्कूल के बच्चों में हो, आम नागरिकों में हो और आम जनता में भी पॉलिटिकल माध्यम से अथवा सामाजिक माध्यम से इसमें सर्व चेतना भी क्रिएट की जा रही है। और मैं उम्मीद करता हूँ ये जो मिशन, स्वच्छ भारत मिशन के अंदर जो भी काम हुए हैं, इससे ना केवल एक स्वच्छ एनवायरनमेंट मिलेगा परंतु जो डिज़ास्टर है, खासकर जो फ्लड रिलेटेड डिज़ास्टर है, इनमें भी बहुत कमी आएगी। तो सर, ये बोल सकते हैं ना कि जो आपदा प्रबंधन है और जो स्वच्छता है वो भी कनेक्टेड है। आपके बारे में जो आपने अब जो भी बोला है उसी के माध्यम से अगर हम बोले, उसी संदर्भ में अगर हम चाहे तो ये दोनों बहुत 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 कनेक्टेड है, एकदम कोरिलेटेड। এর সাথে সাথে আমরা যাব আমাদের আজকের যে মূল বিষয়, সেটা হচ্ছে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বা বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে আমাদের বিভিন্ন করণীয় এবং কি না করণীয়, এইগুলো নিয়ে আমরা আজকে আলোচনায় যাব। আবার আমি স্যারের কাছে যাব। স্যার, डिजास्टर मैनेजमेंट जो बोलते हैं हम, या आपदा प्रबंधन, उसको क्या बोल सकते हैं? क्या क्या आता है उसको, क्या क्या कवर करता है वो? देखिए, किसी भी आपदा में महत्वपूर्ण 2 पहलू होते हैं। एक तो कोई इंसिडेंट हुआ, जैसे मान लीजिए कि आपके घर में केरोसिन के छिड़कने से कहीं आग लग गई, और दूसरा वो होता है क्या जो कम्युनिटी है या जिस कम्युनिटी में ये इंसिडेंट हो रहा है, क्या उस पर वो कंट्रोल कर सकती है विदाउट मेजर डैमेज। तो आपके घर में केरोसिन से कहीं आग लग गई लेकिन आपने उसको बुझा दिया और आपकी ऐसी कोई बहुत ज़्यादा डैमेज नहीं हुआ जिससे आपके जीवन यापन में कोई फ़र्क पड़े, तो वो डिज़ास्टर नहीं है। लेकिन बड़ी आग लग गई, आपके घर में आग लग गई और उसमें आग लगने की वजह से आपके पास रहने के लिए कोई जगह नहीं है और आपको बाहरी सहायता की ज़रूरत पड़ती है, तो
तो इस तरह के इंसिडेंट जिनमें इतना डैमेज हो उस कम्युनिटी को या उस घर को, जिससे उसको बाहरी सहायता की जरूरत पड़े, ऐसी इवेंट्स को हम लोग डिजास्टर बोलते हैं। अच्छा। इसमें बाढ़ आते हैं, आग लगने से भी हो सकता है, कोई बड़ा एक्सीडेंट भी हो सकता है, अर्थक्वेक एक बहुत कॉमन है, इसमें बहुत अगर मेजर डैमेजेस हो सकता है, और थंडर स्टॉर्म्स हैं, साइक्लोन्स हैं, मल्टीपल इसके एग्जाम्पल है। नोटिफाइड करती है हर बार स्टेट इसको, और अकॉर्डिंगली जैसे ही स्टेट नोटिफाई करती है ऐसे डिजास्टर में फिर सरकारी सहायता दी जा सकती है। जी सर, তো এটা থেকে আমরা বুঝতে পারি যে আমরা যেটা শুনলাম এখন স্যার যেটা বললেন যে একটা বন্যা বা একটা ভীষণ সাইক্লোন ঝড় কোথাও যদি তাপপ্রবাহ হয় সেটাকেও আমরা একটা এই যে আমাদের বিপর্যয়ের কথায় আনতে পারি। আমরা সরাসরি চলে যাব ম্যাডামের কাছে। নমস্কার ম্যাডাম, আমরা আবারও যাব বিপর্যয়ের কথা বলতে। এই যে স্যার এতক্ষণ বললেন যে বিপর্যয় মানেটা কি, কারোর ঘরে একটা কিছু হলো তা নয়, যদি সেটা যদি ভীষণভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় একটা বড় অঞ্চল, আমাদের কোপিং ক্যাপাসিটির বাইরে, তখনই আমরা সেটাকে দুর্যোগ বলে থাকি। তো এখন যেটা স্যার তো বলেই দিলেন, কিন্তু আমি এখন স্পেসিফিক টার্মগুলো বলছি, কোনগুলো সেন্ট্রাল স্পেসিফিক ডিজাস্টার, কোনগুলো স্টেট স্পেসিফিক ডিজাস্টার। কারণ আমি যদি ইভেন্টটা নাই জানি তাহলে আমি বুঝতে পারবো না কোনটা আদৌ দুর্যোগ কোনটা দুর্যোগ নয়। তো যেমন সাইক্লোন, বড় বড় যেগুলো ফ্লাড, তারপর অ্যাভালাঞ্চেস, ড্রাউট, আর্থকুইক, তারপর ল্যান্ডস্লাইড, পেস্ট অ্যাটাক, যেটা আনকমন, মানে আমরা এটাকে দুর্যোগ বলে হয়তো কনসিডার অনেকে জানি না যে এটা দুর্যোগের ক্যাটাগরিতে পড়ছে। তারপরে ফ্রস্ট অ্যান্ড কোল্ড ওয়েভ, এগুলো হচ্ছে এই সেন্ট্রাল স্পেসিফিক ডিজাস্টারে পড়ছে। আর আমাদের স্টেটে কিছু নোটিফাইড স্টেট স্পেসিফিক ডিজাস্টার আছে, যেমন লাইটনিং স্যার উল্লেখ করেছেন, তারপরে ফায়ার ইন শপ অ্যান্ড হাউস, এটা খুবই মানে আমাদের প্রচুর অ্যাসিস্ট্যান্ট আমরা দিয়ে থাকি বিভিন্ন জায়গাতেই, যে ফায়ার ইন শপ যেটা ইনসিডেন্টগুলি হচ্ছে। ইরোশন, যেমন রিভার ব্যাঙ্ক ইরোশন, এটাও কিন্তু ওয়ান কাইন্ড অফ ডিজাস্টার। তারপরে হেভি রেইন, স্টর্ম, স্ট্রং উইন্ড, হিট ওয়েভ। আমরা লাস্ট ইয়ারে এপ্রিলে আমরা হিট ওয়েভ ফিল করেছি, যেটা আগে কখনোই আমরা আমাদের অ্যাজ এ ডিজাস্টার হিসেবে এটা সেরকমভাবে আমরা সামনে আসিনি, কিন্তু এটাও কিন্তু ডিজাস্টারের মধ্যে পড়ছে। তারপরে সানবার্ন, সানবার্নও ডিজাস্টার। তারপরে সানস্ট্রোক, তারপরে হচ্ছে ড্রনিং ইন রিভার, পন্ড, ওইগুলোতে ওরকম কেসেস ইনসিডেন্ট তো অনেক হয় আমাদের ডিস্ট্রিক্টে বলুন পুরো স্টেটে, এটা এবং বাড়ছে ড্রনিং, তো সেটার প্রিভেনশনও আমাদের জানতে হবে। দেন মাস ট্র্যাজেডি, যেমন স্যার বললেন ট্রেন অ্যাক্সিডেন্ট বা রোড অ্যাক্সিডেন্ট, যেটা মাস ট্র্যাজেডি, অনেক লোকের মৃত্যু হলো, ক্ষয়ক্ষতি হলো, সেটাও কিন্তু দুর্যোগে পড়ছে। তারপরে ফরেস্ট ফায়ার, আগুন লেগে যায় না মানে বিভিন্ন বনে টনে, তো সেটা যখন ম্যাসিভ, যখন বড় আকারের হয় সেটাকেও আমরা দুর্যোগের আওতায় ফেলবো। তারপর ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল অ্যাটাক, এটা আগে ছিল না, জাস্ট 2 বছর আগে আমাদের স্টেট গভর্নমেন্ট এটাকে স্টেট স্পেসিফিক ডিজাস্টারের আওতায় এনেছেন, এবং এটা থেকে আমাদের কিন্তু সহায়তা দেওয়া হয় অ্যাজ পার SDRF গাইডলাইন। তো এই টার্মগুলো আমাদের বুঝতে হবে দুর্যোগ সম্বন্ধে। মানে আমার সাথে এই ঘটনা, সাপোজ আমি কেউ সানস্ট্রোকে মারা গেল, কিন্তু উনি জানেনই না যে এটা একটা দুর্যোগের সহায়তা পেতে পারেন। তো এই জন্য আমি টার্মগুলো স্পেসিফিক বললাম, যে যাতে আমাদের সাধারণ জনগণ যাতে বুঝতে পারে যে কোনগুলো দুর্যোগ নয়, এবং এই ইনসিডেন্টে যদি কারোর মৃত্যু হয় বা কোনো কিছু যদি ক্ষয়ক্ষতি হয়, তাহলে প্রশাসন আছে, আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে অ্যাজ পার SDRF গাইডলাইন আমরা কিন্তু সহায়তা দিয়ে থাকি। ভীষণ আমার মনে হয় যে এই যে কথাগুলো আপনি বললেন না ম্যাম, যে আসলে আমরা সত্যি কথা বলতে সাধারণ মানুষ বা সাধারণ জনগণ যেটা হয়, लगता है सर भी इससे सहमत होंगे कि पता ही नहीं चलता हमको कि कौन सा डिजास्टर है, आपदा कौन सा है। जैसे कि सनबार्न या फिर ये ऐसा सनस्ट्रोक, এটা গত বছর আপনি যেটা বলছেন আগেও এমন অনেক হয়েছে, এবং এখন আজকে যে দুটো টার্ম আমি নতুন শুনলাম, আমার মনে হয় এর জন্যই আমাদের এই অনুষ্ঠানগুলো করা, যে একটু জাগরুকতা বাড়ানোর জন্য মানুষের মধ্যে, সকলের মধ্যে। যেমন আমি আজকে জানলাম যে পেস্টের যে ব্যাপারটা রয়েছে, পেস্ট অ্যাটাক, সেটা একটা নতুন শুনলাম টার্ম, এবং আরেকটা যেটা শুনলাম ওয়াইল্ড অ্যানিম্যাল অ্যাটাক। এই দুটো টার্ম আমার জন্য ডিজাস্টারের ক্ষেত্রে আজকে আমি নতুন শুনলাম, মানে এই দুটো যে এখানে রয়েছে সেটা আমি জানতাম না, আজকে নতুন জানলাম। এবং আরেকটা হচ্ছে সানবার্ন বা সানস্ট্রোকের ব্যাপারটা নিয়ে। এগুলো তো
মানে এমন কিছু কিছু ঘটনা যেগুলো আমাদের জীবনে হয়েই চলেছে, এবং এখন এগুলো থেকে আমরা যে সরকারিভাবে কোনো সহায়তা পেতে পারি সেটার জন্যই বোধহয় আমাদের জানাটা ভীষণ প্রয়োজন। এমনই একটি ব্যাপার, গত বছরই আমাদের এখানে ভীষণভাবে বন্যা হয়েছে এবং আমাদের সকলের চিন্তার বাইরে ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। সেই বন্যা পীড়িতদের জন্য কি কি ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট বা আর্থিক সহায়তা কি কি করেছেন আপনারা? অ্যাকচুয়ালি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের তরফ থেকে আমি সংখ্যাটাই বলছি, এখন পর্যন্ত ভিকটিমদের যারা হাউস ড্যামেজ হয়েছে ওয়েস্ট ডিস্ট্রিক্টের আন্ডারে অ্যারাউন্ড 13 করোড় আমরা দিয়েছি ফিনান্সিয়াল অ্যাসিস্ট্যান্ট। তার মধ্যে হাউস ড্যামেজের জন্য কিছু টাকা এবং যাদের ক্লদিং অ্যান্ড ইউটেন্সিলস, যাদের বাড়ি ঘরে জল ঢুকে বাসনপত্র জামা কাপড় নষ্ট হয়েছে সেটার জন্য অ্যাসিস্ট্যান্ট দেওয়া হয়েছে। তো তাছাড়া আমাদের ওভারঅল যদি আমরা যেটা অ্যাসেসমেন্ট করে দেখেছি আমাদের ফ্লাডে অ্যারাউন্ড 27 করোড় আমাদের ক্ষতিগ্রস্ত, বা যেটা রিলিফ সেন্টারে আমাদের কিছু খরচা হয়েছে, ইকুইপমেন্ট কিনতে গিয়ে আমাদের খরচা হয়েছে। যেমন ডিউরিং ফ্লাড আমরা বোট প্রকিউরমেন্ট করেছি, মানে এমার্জেন্সিতে। তো সব কিছু মিলে আমরা ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট অফ ত্রিপুরা মানে আমাদের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্টে আমরা একটা মেমোরেন্ডাম সাবমিট করেছি, যেটাতে আমাদের অ্যারাউন্ড 27 করোড় আমাদের এই ক্ষয়ক্ষতি থেকে মানে ইয়ে করতে আমাদের লাগবে। তার মধ্যে 18 করোড় আমাদের রেভিনিউ ডিপার্টমেন্ট আমাদের ডিস্ট্রিক্টকে দিয়েছেন, তার মধ্যে অ্যারাউন্ড 13 করোড় আমরা লোককে অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে দিয়ে দিয়েছি যারা ভিকটিম, এবং এটা প্রসেস এখনো চলছে। ইন্টারিম রিলিফ অলমোস্ট সবাই পেয়ে গেছে আমাদের ডিস্ট্রিক্টে। তো এটা অ্যাসিস্ট্যান্ট আর বাকি ট্রেনিং প্রোগ্রাম। ম্যাডামের কথা মতো আমরা যেটা শুনেছি যে এটা একটা হিউজ অ্যামাউন্ট, কারণ সকলের কাছে যেটা পৌঁছে যাওয়া সেটা হচ্ছে সব থেকে বেশি প্রয়োজন। হ্যাঁ, আমি আরেকটু করতে চাই, এটা হচ্ছে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে যেটা আমরা প্রোভাইড করি। তাছাড়াও ডিজাস্টারটা হচ্ছে কি শুধু ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন নয়, এখানে বিভিন্ন লাইন ডিপার্টমেন্টের সহায়তা আমরা কাজ করে থাকি। ফার্স্ট যেমন এগ্রিকালচার, এআরডিডি ডিপার্টমেন্ট, আরডি ডিপার্টমেন্ট, ফিশারিজ, দে আর দ্য লাইন ডিপার্টমেন্টস। তো যেমন যে ফার্মার্সদের জমির ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওনাদেরকে এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্ট থেকে অনুদান গেছে। এআরডিডি ডিপার্টমেন্ট থেকে যাদের কাউ শেড বা মিলচিং কাউ বা গবাদি পশুর যা যা ক্ষতিগ্রস্ত অ্যাজ পার এসডিআরএফ গাইডলাইন অ্যাসিস্ট্যান্ট দেওয়া হয়েছে। তারপরে ফিশারিজ ডিপার্টমেন্ট, যারা ফিশারম্যান যারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে ওনাদেরকে দেওয়া হয়েছে। ডিডাব্লিউএস এর তরফ থেকেও বিভিন্ন জায়গায় ফ্লাডে ক্ষতিগ্রস্ত যে এগুলি হয়েছে সেখান থেকে কাজ করা হয়েছে। আরডি ডিপার্টমেন্ট বিভিন্ন, যেমন আমাদের ডুকলি আরডি ব্লক, জিরানি আরডি ব্লক, ওল্ড আগরতলা আরডি ব্লক, বিভিন্ন ব্রিজ কালভার্ট বা ছোট ছোট রাস্তা যেখানে ফ্লাডে এফেক্টেড হয়েছে ওখানে অলরেডি আমাদের কাজ চলছে, মানে ওই মানে রিকনস্ট্রাকশনের কাজটা চলছে। হ্যাঁ, পিডব্লিউডি। তো সবাইকে মিলেই মানে অ্যাকচুয়ালি ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন প্লাস লাইন ডিপার্টমেন্ট মিলে আমরা চেষ্টা করছি আফটার এই ডিভাস্টেটিং ফ্লাড থেকে কি করে রিহ্যাবিলিটেশন বা রিকনস্ট্রাকশনের কাজটা সুন্দরভাবে করা যায়, সেটাই আমরা করছি এখন, এটা চলছে। তাহলে ম্যাম এটা তো বলা যায় না, আমাদের মনে হয় যে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট বা দুর্যোগ বা বিপর্যয় মোকাবিলার ক্ষেত্রে এই যে নতুন করে আবার সৃষ্টি বা নতুন করে আবার সহায়তা প্রদান সেটাও এটার ভেতরে আসে। একদম, অ্যাকচুয়ালি ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট একটা সাইকেল। মানে আমি যদি এটা দেখি, পুরো আগে হচ্ছে প্রিপেয়ার্ডনেস, ক্যাপাসিটি বিল্ডিং ডিজাস্টার হওয়ার আগে, হ্যাঁ, বাট ডিজাস্টার হওয়ার পরে তখন কি রেসপন্স, রিলিফ, তারপর এখন আফটার ডিজাস্টার রেসপন্স, রিলিফ at the time of disaster, তারপরে হচ্ছে রিকনস্ট্রাকশন, রিহ্যাবিলিটেশন। তো দিস ইজ বেসিক্যালি a সাইকেল, পুরো। হ্যাঁ, এই সাইকেলের এই প্রোগ্রামটাও যে আমরা করছি এটা ওয়ান কাইন্ড অফ প্রিপেয়ার্ডনেসে পড়ছে। আমরা জনগণকে অ্যাওয়্যার করার জন্য আজকে এই ইনিশিয়েটিভটা। तो ठीक, एकदम ठीक। আমরা এখান থেকে আবার সরাসরি চলে আসবো স্যারের কাছে। স্যার, अभी जो मैडम ने बोला कि इतने पैसों का असिस्टेंस दिया गया है, कई लोगों को घर या फिर जो भी यूटेंसिल्स उनका चला गया था, बाढ़ पीड़ित जो थे, तो ये जो पीड़ित लोग हैं वो जाके कहाँ अपना दुख रोए, ये पहली बात है। क्योंकि जैसे कि मान लीजिए एग्जाम्पलरी जे मैं बाढ़ पीड़ित हूँ, तो बाढ़ पीड़ित में मैं वैसे ही सब कुछ खो चुकी हूँ, अपना घर बार, अपने कपड़े, यूटेंसिल्स जो भी है, तो मैं कहाँ जाऊँ पहले? मुझे कैसे पता चले कि किसके पास बोलने से, किसके साथ जाके अपनी दुखड़ा रोने से कि मुझे ये सब मिलेगा? देखिए, जो सबसे प्राइमरी जो ऑफिस है जहाँ पे ये कोई जाके बता सकता है कि मेरे घर में ये इतना डैमेज हुआ है, एग्रीकल्चर में इतना डैमेज हुआ है, मतलब मेरे जानवरों को इतना डैमेज हुआ है, ये तहसील ऑफिस है। अच्छा। जो नियरेस्ट तहसील ऑफिस है अथवा नियरेस्ट पंचायत ऑफिस में वो जाके ये बात रख सकते हैं अपनी।
वर्बल भी बता सकते हैं, एप्लीकेशन भी दे सकते हैं। इसके बाद जो उनको रिलीफ जब बाढ़ ख़त्म हो जाती है या जब जो डिज़ास्टर है उसका ख़त्म हो जाता है तो फिर इसका असेसमेंट किया जाता है। ये असेसमेंट मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच से होता है, माने कि उसमें हर लाइन डिपार्टमेंट अथवा तहसील और पंचायत के लोग होते हैं। इसकी इंक्वायरी के बाद ये सारा प्रपोजल हमारे पास आता है। इसमें हम लोग कुछ काम इमीडिएटली कर देते हैं, जैसे किसी के घर में अगर बर्तन बह जाते हैं या बर्तन में डैमेज हो जाता है तो हम उसको इमीडिएटली कुछ 5 से 10 हज़ार रुपये इमीडिएटली दे देते हैं। फिर जैसे प्रोसेस होता है तो हमें एक फिक्स टाइमलाइन हमने फिक्स किया है कि 2 हफ्ते के अंदर हम कोशिश करते हैं कि उनको जो भी उनका कंपनसेशन है वो इमीडिएटली SDRF की गाइडलाइन के माध्यम से दे दिया जाए। और अगर मेजर कोई इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज होता है तो उसका भी हम लोग असेसमेंट करके, जैसे घर के रास्ते में डैमेज हो जाता है कभी कभी इस तरह का, उसको हम फिर रिकंस्ट्रक्शन में डाल देते हैं और वो कंप्लीट 2-3 महीने के अंदर वो भी कंप्लीट हो जाता है। अच्छा। तो अगर किसी को भी किसी डिजास्टर में कोई डैमेज होता है तो वो इमीडिएटली पंचायत ऑफिस अथवा तहसील ऑफिस में बात कर सकता है, एप्लीकेशन दे सकते हैं। ये ইনফরমেশন আমার মনে হয় এই যে ইনফরমেশনটা স্যার এখন দিলেন আমাদেরকে, যে তহসিল অফিসে অথবা পঞ্চায়েত অফিসে গিয়ে আমাদের প্রথমেই জানাতে হবে যে আমরা কতটা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছি, তারপর এটার অ্যাসেসমেন্ট হবে। এবং কোনো কোনো সময় আপনারা যারা আমাদের কাছে দেখছেন তাদেরকে বলছি, যারা এখনও এই ব্যাপারটা জানেন না, मैक्सिमम ক্ষেত্রেই लोगों में यही होता है कि जागरूकता का जो ये अभाव है, ये इसी के लिए हम वो असिस्टेंस हमको मिलता नहीं है। তো এই এমন যারা রয়েছেন যারা এখনও জানেন না যে কোথায় গিয়ে আপনারা আপনাদের অ্যাপ্লিকেশন বা আপনাদের কথাটা বলবেন, স্যার খুব সুন্দর করে বলে দিলেন যে তহসিল অফিসে অথবা পঞ্চায়েত অফিসে যদি আপনারা সরাসরি যান, সেখানে আপনারা মৌখিক অথবা লিখিত আপনারা যে কোনো একটা ব্যাপারে আপনারা কিন্তু আপনাদের সেই আর্জিটা জানাতে পারেন যে আপনাদের কি কি ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। এটার পরেই আমরা আবার ম্যামের কাছে যাব যে ম্যাম 2025-26 যেটা আমরা এখন চলছে আমাদের আর্থিক বছর, এই আর্থিক বছরের কি কি ধরনের মুখ্য অ্যাকশন প্ল্যান আপনারা নিয়েছেন, মানে সেটা যদি একটু জানান। ম্যাম, এটা বেসিক্যালি একটা কন্টিনিউয়াস প্রসেস, আমাদের প্রিপেয়ারনেস অ্যান্ড ক্যাপাসিটি বিল্ডিং, যেটা থ্রু আউট দ্য ইয়ার আমরা করে থাকি। আমি লাস্ট ইয়ারেরটাই বলছি, যেমন আমরা হ্যাম রেডিও স্টেশন ইনস্টল করেছি আমাদের ডিস্ট্রিক্টে DEOC-তে এবং সাব ডিভিশনাল যে এমার্জেন্সি অপারেশন সেন্টার আছে ওখানে। এখন এই বছর আমাদের নেক্সট অ্যাকশন প্ল্যান হচ্ছে এটা আমাদের ব্লক লেভেল পর্যন্ত এটাকে প্রসারিত করা, সেটা একটা। আরেকটা হচ্ছে ইনস্টলেশন অফ মানে ইম্প্রোভাইজ লাইটনিং ডিভাইস, যেটা আমরা অ্যাকচুয়ালি লাইটনিং ডিভাইস বলতে আমরা অনেক কস্টলি একটা ডিভাইস বুঝি, কিন্তু আমাদের ডিস্ট্রিক্টে আমরা মানে কম খরচায় ফার্মার্সরা কি করে এই মানে এই লাইটনিং ডিভাইস, ইম্প্রোভাইজ লাইটনিং ডিভাইসটা তৈরি করতে পারে, সেটার প্রশিক্ষণ আমরা 2 বছর আগে থেকে সেটা শুরু করেছি। আমরা সাব ডিভিশন লেভেলে, ইভেন ব্লক লেভেলে অফিসগুলো তো আমরা করেছি, এবং আমাদের এগ্রিকালচার ডিপার্টমেন্টও বিভিন্ন ওরা এটা নিয়ে প্রোগ্রাম করেছে ফার্মার্সদের সাথে। এখন হচ্ছে প্র্যাকটিক্যাল ট্রেনিং যত আমরা বেশি দিতে পারবো যাতে ওরা এই ইম্প্রোভাইজ লাইটনিং ডিভাইসটা তৈরি করতে পারে, যেটা ফার্মার্সদের জন্য ভীষণ বেনিফিশিয়াল হবে, যারা মাঠে কাজ করে ওদের জন্য, যেটা লাইটনিং সেফটির। তো সেটা আমাদের একটা মেজর গোল এই নেক্সট ইয়ারে আমরা করতে চাই। তারপরে জিপি লেভেলে কিছুদিন আগেও আমরা সব গ্রাম প্রধানদেরকে নিয়ে একটা ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রাম করেছি। তো সেটাই ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট এমন একটা সাবজেক্ট যেটা আমাদের কন্টিনিউয়াস প্রিপেয়ারনেসে থাকতে হবে। অ্যাওয়ারনেস প্রোগ্রাম আমরা যত করব তত আমাদের সেটা বেনিফিশিয়াল, যেমন একবার করলাম ছেড়ে দিলাম ওরকম না, তো সেটা আমরা করে যাচ্ছি। নেক্সট ইয়ারও সেটা আমাদের প্ল্যানিং আছে। যেমন স্কুল সেফটি প্রোগ্রাম আমরা করছি, এবং প্রত্যেক 3rd স্যাটারডেতে আমাদের আর্থকুইক ইভ্যাকুয়েশন ড্রিল হয় প্রত্যেকটা স্কুলে। এখন এগুলোকে আরও ভালোভাবে ইমপ্লিমেন্ট করা সেটা একটা। তারপরে আমাদের সিভিল ডিফেন্স ট্রেনিং হবে এই বছর, ইউবা আপদা মিত্র ট্রেনিং। তো সেই ট্রেনিংগুলো আমাদের করাচ্ছি, কারণ আমাদের ক্যাপাসিটি যে কমিউনিটি লেভেলের যে ভলেন্টিয়ার্স বলুন, যে আমাদের কমন পাবলিক, তাদের অ্যাওয়ারনেস যাতে বাড়ে, আমাদের কোনো ডিজাস্টারের সময় যাতে রেসপন্স সেটা যাতে আমরা বেটার ওয়েতে দিতে পারি, সেই জন্য এগুলি করা হচ্ছে। দিস ইজ মানে আসলে ব্যাপারটা হচ্ছে যেটা আপনি বললেন একটা সার্কেল, সেটা এবং স্যারও বললেন যে কোনো ঘটনা যখন ঘটে যায় তখন তার যে বিস্তার
কতটা হবে যদি সেটা দুর্ঘটনা হয়, তার বিস্তার কতটা হয়েছে বা কতটা হবে সেটা যার উপর হয় সে বুঝতে পারে বা তারা বুঝতে পারেন। এবং আমাদের সৌভাগ্য সেটাই যে আমাদের সরকার আমাদের সাথে রয়েছে এবং বিভিন্ন জায়গায় সেটাকে কাজ করে যাচ্ছে এবং এই যে কন্টিনিউয়াস প্রসেসটা সেটা চলে যাচ্ছে। এটার সাথে সাথে আমি আবার স্যারের কাছে একটু আসবো। जैसे कि पहली बार ही आपने बोला था कि स्वच्छता के साथ साथ ये कोरिलेटेड है, ये जो आपदा प्रबंधन का जो ये विषय है पूरा कोरिलेटेड है। तो इसी संदर्भ में अगर हम जाएं तो विभिन्न स्कूल या कॉलेजेस में जो भी आपदा प्रबंधन के लिए जो भी सावधानियां बरती जा रही है उसको लेकर या फिर समाज में विभिन्न जगह पर जो भी ये सावधानियां बरती जा रही है उसके साथ स्वच्छता कैसे रिलेटेड है सर? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि खासकर अगर त्रिपुरा के कॉन्टेक्स्ट में बात करें तो बाढ़ बनना एक बहुत इम्पॉर्टेंट इशू है, खासकर अगरतला टाउन के लिए। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि जो ड्रेन की क्लीनिंग हो वो सभी ड्रेन की क्लीनिंग जो है वो मानसून से पहले हो जाए। ऑलरेडी एएमसी ने ये इनिशिएटिव लिया है और ज़्यादातर म्यूनिसिपल बॉडीज़ और पंचायत बॉडीज़ ने इनिशिएटिव लिया है कि वो ड्रेन की क्लीनिंग कर रही हैं। ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है स्वच्छ भारत मिशन का। दूसरा, स्कूलों में भी और बाकी जो हम प्रतिनिधियों से, आम प्रतिनिधियों से बात करते हैं कि जो भी सॉलिड वेस्ट है, जो कूड़ा है, उसका ठीक से निवारण हो। वो जहाँ उसको पहुँचना चाहिए, जहाँ चाहे वो बीन्स हो या वो जो स्टेशन है, डंपिंग स्टेशन, वहाँ कूड़ा पहुँचना चाहिए, वो पहुँच रहा है। तो हम सभी स्टेक होल्डर्स के साथ मिलके इस पे काम कर रहे हैं। अभी एएमसी ने नया इनिशिएटिव लिया है कि जहाँ भी ड्रेन डैमेजेस हो गए थे, जो बड़े ड्रेन्स हैं वो जो डैमेज हो गए थे, उनका नया रिकंस्ट्रक्शन किया जा रहा है। और जो बड़े ड्रेन्स हैं जैसे कटा खाल का है या काटा खाल है, उसकी क्लीनिंग भी की जा रही है। तो ये फ्लड प्रिवेंशन का ही मेन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है। और थर्ड है कि जो हमारा जो शहर है अगरतला, ये एक सॉसर शेप है, मतलब एक कटोरी की तरह है। तो यहाँ पे कुछ ड्रेनेज चैनल्स हैं जिनको क्लीनिंग भी करना पड़ता है और इनको पंप हाउस से ड्रेन भी करना पड़ता है। तो उसकी भी मेंटेनेंस अभी की जा रही है। और ये भी स्वच्छ भारत मिशन का भी पार्ट है और ये प्रिवेंशन का भी पार्ट है, फ्लड प्रिवेंशन का। तो हमने देखा है, खासकर अगर हम अगरतला के कंटेक्स्ट में बात करें तो स्वच्छ भारत मिशन और जो डिजास्टर प्रिवेंशन है ये एक दूसरे से काफी कोरिलेटेड है, कोलिंक है एकदम। तो इस पे अभी हमारा जो प्रशासन है, जो सरकार है, वो युद्ध स्तर पे काम कर रही है और हमें उम्मीद है कि पिछले साल की तरह अगर कोई बाढ़ आती है तो हम इसको और दृढ़ता से इससे जूझ पाने में सक्षम होंगे। एकदम सर, इसी संदर्भ में और एक जो प्रश्न यहाँ पे आ जाता है उसके लिए है कि बस सरकार अपना काम किए जा रहा है, को जो भी ये है, ये स्वच्छता मिशन बोलिए या फिर ये डिजास्टर मैनेजमेंट बोलिए, उसी के साथ साथ जनता या जो आम जनता है उनका अगर कोऑपरेशन नहीं हुआ तो ये सभी ठप हो जाता है। जैसे कि আমরা কয়েকদিন আগে আপনারা সকলেই দেখেছেন আমাদের আগরতলার প্রসঙ্গে যদি আমরা বলি, বিভিন্ন ড্রেন যেগুলো রয়েছে, বড় বড় ড্রেন, তার সেগুলোকে যখন পরিষ্কার করা হয়েছে একটা বিশাল পরিমাণের একটা प्लास्टिक बोतल, प्लास्टिक पैकेट, वो सब इतना जमा किया हुआ था। तभी हमने देखा तो ये ऐसा लगा हमने ही तो फेंका है ये कूड़ा, हमने ही तो फेंका है ये कूड़ा। तो ये कौन साफ करेगा? और बस यही बोलते रहते हैं कि कुछ होता नहीं है, फ्लड आने से पहले ही ये पानी पानी हो जाता है सब कुछ। তো এটার জন্য আমাদের নিজেদেরও কিছু কাজ করতে হবে আমার মনে হয়, এবং আমাদের এখন অনেকটাই ভাবনার সময় এসে গেছে। क्योंकि इतना बड़ा जो फ्लड अगरतला में इससे पहले कभी हुआ कि नहीं, इसका कोई जिक्र नहीं है, जो अभी बहुत बड़ा जो डिजास्टर है। এটার সাথে সাথে আমরা চলে আসবো আবার ম্যাডামের কাছে, যেটা তাপপ্রবাহ এবং ভূমিকম্প, এই দুটোকে নিয়ে যদি আমরা বলি, যদিও তাপপ্রবাহটা পরে আসছি, ভূমিকম্পের ব্যাপারটাতে একটু আসি। এখন একটু স্যার বলেছিলেন যে বিভিন্ন স্কুলে এবং কলেজে যেগুলো হচ্ছে নতুন করে আবার ভালো ভালো অনেক ভীষণ ইকুইপমেন্টস থেকে শুরু করে তাদেরকে আবার নতুন করে শেখানো, পড়ানো, বোঝানো যে কি হলে কি করা যায়, এটা নিয়ে একটু বলবেন। অ্যাকচুয়ালি একদম আর্থকোয়েকটা মানে যত ডিজাস্টার আমরা আলোচনা করি তার মধ্যে সবচেয়ে বেশি যেটা নিয়ে আমাদের কনসার্ন হওয়া উচিত সেটা হচ্ছে ভূমিকম্প। কারণ আমরা জানি আমরা ত্রিপুরা রাজ্য এমন একটা জোনে আছি, জোন 5,
মানে আমাদের ভারতের মানচিত্রের মধ্যে যেটা রেড জোন বলা হয়, সেটা হচ্ছে আমাদের ত্রিপুরা রাজ্য, নর্থ ইস্ট পুরো। তো সেটার জন্য আর সবচেয়ে বড় কথা যে ভূমিকম্পে কিন্তু আমরা আগাম কোনো সতর্কবার্তা পাই না, সেটাও আমাদের কাছে একটা চ্যালেঞ্জ। তো যে ডিজাস্টারটার সতর্কবার্তা আমরা পাবো না, তো তার জন্য আমাদের প্রিপেয়ারনেসও বেশি থাকতে হবে। তো দর্শকদের যারা আমাদের পাবলিক আছেন তাদেরকে একটাই বলবো যে আর্থকুইক সম্বন্ধে যাতে আমরা একটু বেশি সচেতন থাকি, কারণ যেহেতু আমরা জোন 5-এ আছি। তার জন্য প্রথম টিপ হলো, যেটা আমি বলছি সেফটি টিপস, যেটা আমরা বলি যে প্রথম যে আমরা বাড়িঘরগুলো নির্মাণ করছি সেটা কিভাবে তৈরি হচ্ছে সেটার সম্বন্ধে জাগরুক থাকা, সেটা বিল্ডিং কোড মেনে তৈরি হচ্ছে কিনা। কারণ এখন আমি আগরতলার শহরের কথাই যদি বলি, প্রচুর ফ্ল্যাট বাড়ি হচ্ছে। তো সেটার জন্য সচেতন নাগরিক হিসেবে আমাদের সেটা ভাবতে হবে যে ফ্ল্যাটগুলি আদৌ আর্থকুইক প্রুফ করে ওই টেকনোলজি দিয়ে তৈরি হচ্ছে কিনা। সবচেয়ে বড় কথা, ন্যাশনাল বিল্ডিং কোড মেনে তৈরি হচ্ছে কিনা যেসব বিল্ডাররা তৈরি করছেন। দ্বিতীয়ত, ট্রেন্ড মেসন। আমাদের আমরা মানে একটা নতুন টার্ম যে মজুর, মানে আমরা যে রাখি বাড়িতে যে কাজ করাই, ওদের আবার ট্রেন্ড কি? বাট হ্যাঁ, মেসন ট্রেনিং বলেও কিন্তু আমাদের মানে খুমলুঙে কিন্তু একটা ট্রেনিং ইনস্টিটিউট আছে যেখানে মেসনদেরকে ট্রেনিং দেওয়ানো হয়, হ্যাঁ, সার্টিফাইড মেসনস। তো ওনাদেরকে দিয়ে কাজ করানো। তো এই ছোট ছোট জিনিসগুলো আমাদের মাথায় রাখতে হবে। তো সেটাই ডিজাস্টারের আগে, মানে আর্থকুইকের আগে। আর্থকুইক যখন চলে আসলো তখন কিছু সেফটি টিপস আছে, আমি এগুলো আলোচনা করব একে একে। যেমন প্রথমে যদি আর্থকুইক ধরি, আর্থকুইক আসলে পরে প্রথম হচ্ছে ড্রপ, কভার অ্যান্ড হোল্ড। এটা একটা সূত্রের মতো যে আমি যদি ঘরের মধ্যে থাকি তাহলে প্রথম কাজ হচ্ছে কোনো স্টাডি টেবিল বা কোনো ডেস্ক, ওখানে আমি আমার মাথাটাকে প্রথমে বাঁচাতে হবে অ্যাজ এ ড্রপ, কভার, হোল্ড করে। তারপরে আমি যদি বহুতল বাড়িতে থাকি ওই সময় আমি কিন্তু লিফট ব্যবহার করব না, সিঁড়ি ব্যবহার করতে পারি। প্রথম হচ্ছে প্যানিক না হওয়া, যে সিচুয়েশন আসছে ওটাতে আমাকে স্টেডি থেকে তারপরে আমাকে নিজেকে প্রথমে রেস্কিউ করতে হবে, তারপরে পারিপার্শ্বিক। তারপরে এটা গেল। তারপরে কোনো ইলেকট্রিক সুইচ, ওয়্যার, ওগুলোতে হাত না দেওয়া। এই ছোট ছোট সেফটি টিপসগুলো, গ্যাস সিলিন্ডার বা কোনো ইলেকট্রিক কারেন্টের যে ডিভাইসগুলো ওগুলোতে হাত না দেওয়া। তো বাইরে যদি গাড়ির মধ্যে থাকি, যদি কোনো আমি বহুতল মানে বাড়ির বাইরে থাকি, তাহলে কোনো গাড়ির মধ্যে থাকলে ইমিডিয়েটলি সেটা বন্ধ করে দাঁড়ানো। তো এই টিপসগুলো আমাদের ফলো করতে হবে যখন আর্থকুইক চলে আসবে। তো আফটার আর্থকুইক যখন হয়ে গেল, তারপরে এই যে ভাঙা বাড়ি বা কিছু, ওইগুলোতে আমি এন্টার করব না, কারণ ইলেকট্রিক ওয়্যার, ইলেকট্রিক কারেন্টের তখন ওটার চান্সেস থাকতে পারে। তো সেগুলো আমি এনশিওর করে তারপরে নিজের পারিপার্শ্বিক মানে সেফটি দেখে তারপর আমাকে কাজ করতে হবে। একদম। তারপর হচ্ছে ফ্লাড, সাইক্লোন। আমি একে একে বলে যাচ্ছি সেফটি টিপ। ফ্লাড, সাইক্লোনটা মোটামুটি একই, কারণ আমরা এখন জানি যে সাইক্লোন হোক বা ফ্লাড, এটার আগাম বার্তা আমরা কিন্তু পেয়ে যাই, সাইক্লোনের ক্ষেত্রে বিশেষ করে থ্রু আইএমডি। তো সেটার ক্ষেত্রে প্রথম হচ্ছে যখনই আমরা এমন প্রশাসন আমরা খবর পাই যে এত তারিখে একটা সাইক্লোন আসতে পারে, বা আমাদের রেইনফল যে ডেটা আছে সেগুলো দেখে আমরা বলতে পারি যে হ্যাঁ একটা ফ্লাড সিচুয়েশন মতো হতে পারে, তখন আমাদের প্রশাসনের তরফ থেকে কিন্তু মাইকিং করা হয় থ্রু এসডিএম অফিস থেকে, বিডিও অফিস থেকে। তো সেই হিসাবে আমাদের শেল্টার হাউসও কিন্তু প্রি-ডেজিগনেটেড মানে প্রি-আইডেন্টিফাইড শেল্টার হাউস আছে ত্রাণ এর জন্য। তো সেখানে হ্যাঁ শিবির, তো শিবিরে চলে আসতে হবে প্রশাসনের অনুযায়ী। কোনো উঁচু জায়গায় থাকতে হবে, যে আমাদের যে ভ্যালুয়েবল জিনিসপত্রগুলো আছে আমার ঘরের, যে বিভিন্ন নথিপত্র, ডকুমেন্টস, ওইগুলো যাতে নষ্ট না হয় সেটার খেয়াল রাখতে হবে। তারপরে আমার একটা ফার্স্ট এড কিট মানে বক্স, ফার্স্ট এড বক্স সবসময় আমাদের কিট বক্স থাকতে হবে আমাদের সাথে। তারপরে কারণ ফ্লাডের পরে অনেক জলবাহিত রোগও হয়, তো সেটার থেকে বাঁচতে গেলেও আমার সচেতন থাকতে হবে যে নোংরা জল বা নোংরা খাবার এগুলো আমরা খাবো না। ছোট ছোট সেফটি টিপসগুলো যদি আমরা ফলো করি, বিশেষ করে ফ্লাডের ক্ষেত্রে যারা নিচু জায়গায় লো লাইং এরিয়াতে থাকেন, ওনারা প্রশাসনের মানে যেরকমভাবে বলবেন যে আপনারা এখন শেল্টার হাউসে চলে আসুন। অনেকে কি হয় মানে প্র্যাকটিক্যাল কথা যে অনেকে আসতে চায় না নিজের বাড়ি ছেড়ে, সেটা আমরা প্র্যাকটিক্যালি দেখেছি প্রত্যেক বছর, কিন্তু পরে হয় সেটা ওনাদের জন্য ডিফিকাল্টি হয়ে যায় যে সেই যখন জল বেড়ে যায়। এবার ফ্লাড সিচুয়েশনের ক্ষেত্রে এমন হয়েছে, যেমন শ্রীলঙ্কা বস্তি আমাদের এখানের বলদাখাল এরিয়া, তো কিছু খুবই লো লাইং এরিয়াগুলোতে যারা থাকছেন ওনাদেরকে একটাই রিকোয়েস্ট করব যে যখন প্রশাসন বলবেন যে আপনি শেল্টার হাউসে এসে
আসুন, তখন নিজেদের সেফটির জন্য আপনারা সেটা মেনে চলে আসবেন। এবং যেই যে টিপগুলো বললাম বাকি তো আমাদের আছেই সহায়তা। সাইক্লোন আর ফ্লাডের ক্ষেত্রে তো এটা হলো। হিট ওয়েভের ক্ষেত্রে যেটা গত বছর আমরা ফিল করলাম সেটার জন্যই হচ্ছে যে এই যে আমরা মানে হিট, এই যে এপ্রিল থেকে যে শুরু হয়, বেসিক্যালি যারা আমরা কাজে বেরোই, কাজে তো বেরোতেই হবে, কিন্তু তারপরও 12টা থেকে 3টে পর্যন্ত যে সময়টা, ওইটা যদি আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি হিট ওয়েভের যখন সামার, হ্যাঁ হ্যাঁ সামার সিজনে, তারপরে বেশি করে জল খাওয়া, কটনের জামা কাপড় পরা, সুতির জামা কাপড়, এগুলো তো আমরা জানি। তো এই জিনিসগুলো মানে একটু মেইনটেইন করে যদি আমরা চলি তাহলে আমরা অনেকটাই হিট ওয়েভ থেকে বাঁচতে পারি। তারপরে ড্রনিং সেফটি, ড্রনিংটা মানে আমাদের এখন বিশেষ কনসার্ন আমাদের স্টেটের ক্ষেত্রে। তো কারণ ড্রনিং এর ক্ষেত্রে একটাই বলবো যে গ্রামাঞ্চলে বিশেষ করে দেখা যায় বাচ্চাদেরকে একা স্নান করতে পাঠিয়ে দিচ্ছেন অভিভাবকরা, তো সেটা কখনোই করা উচিত না। বৃদ্ধ বা ছোট বাচ্চাদের এদেরকে একা কখনোই পুকুরে বা নদীতে স্নান করতে দেওয়া উচিত নয়। প্রথমত বাচ্চাদেরকে সুইমিং শেখাতে ইন্টারেস্ট আনতে হবে, সাঁতার যাতে শেখে বাচ্চারা। তারপরে হচ্ছে আমার যে যিনি সাপোজ কেউ পড়ে গেল জলে, তখন কি হয়, যিনি সাঁতার জানেন না উনি যান ওকে রেস্কিউ করতে, সেটা কখনোই করা উচিত না। হ্যাঁ, এবং যখনই এরকম ইনসিডেন্ট হয় তারপরে আশেপাশের হেল্পের জন্য আমাদের করতে হবে, ডাকতে হবে রেসপন্ডার, ফার্স্ট রেসপন্ডারকে। তারপরে সিপিআর জানা, কার্ডিও যে রিসাসিটেশন, এটা কার্ডিও পালমোনারি রিসাসিটেশন, সেটা হচ্ছে যখন কোনো জলে ডুবে গেল, ওকে রেস্কিউ করা হলো, তখন ওকে যদি সিপিআর দেওয়া হয় ইমিডিয়েটলি, তাহলে হয়তো ড্রোনিং এর আমরা কিছু প্রাণ রক্ষা করতে পারবো। তো এই জিনিসগুলো। তারপরে মেইন হচ্ছে অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় কেউ পিকনিক করতে গেল, সো ড্রাঙ্ক অবস্থায় সে নদীতে পড়ে গেল, তো সে অ্যালকোহল কনজামশন করে বা এসব করে যাতে আমরা কখনো নদী বা পুকুরের ধারে ওখানে না যাই। তারপরে হচ্ছে বন্যার সময়, সাইক্লোনের সময় ফিশারম্যানরা যাতে ফিশিং করতে না যায়, এটা প্রশাসনের থেকেও অ্যানাউন্সমেন্ট দেওয়া হয়। তো ওই জিনিসগুলো যদি আমরা একটু মেনে চলি তাহলে আমার মনে হয় ড্রনিংটাকে আমরা আয়ত্ত করতে পারবো। হ্যাঁ, আসলে অসম্ভব সুন্দরভাবে আপনি একদম বিস্তারিতভাবে কিন্তু বলেছেন, এবং আমাদের যারা দর্শক শ্রোতা বন্ধুরা রয়েছেন তারা নিশ্চয়ই জানেন, অনেকগুলো আমরা এখানে জানি এবং অনেকগুলো আমাদের আজকে নতুন জানা হলো। আসল কথা হচ্ছে সবথেকে বেশি যেটা, সেটা হচ্ছে আমাদের সাবধানতা অবলম্বন। আমরা যতটা সাবধান থাকবো, হয়তো বা বিপর্যয়কে আমরা ঠেকাতে পারবো না, আটকাতে পারবো না, তবে তাকে আমরা মোকাবিলার ক্ষেত্রে আমরা তাকে একটু প্রতিহত করতে পারবো নিজেদের কাছে। ম্যাম, এখানে আমি আরেকটা জিনিস বলছি, যেটা ফায়ার ইনসিডেন্ট, খুবই মানে গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয়। কারণ আমরা প্রতিনিয়ত দেখি যে ফায়ার ইন শপ, ফায়ার ইন হাউস আমরা প্রচুর অ্যাসিস্ট্যান্ট দিয়ে থাকি। তো সেক্ষেত্রে বলবো বাড়ি ঘরে কোনো ইনফ্লেমেবল যে আইটেমগুলো, এগুলো যাতে চিলড্রেনদের মানে ওদের আয়ত্ত থেকে দূরে থাকা। তারপর এলপিজি গ্যাস সিলিন্ডারের লিকেজ, যখন আমরা সিলিন্ডারটা ঘরে রাখছি তো সেটা চেকিং করে রাখা। তারপরে এলপিজি সিলিন্ডারের ব্লাস্টের কিন্তু প্রচুর ঘটনা আসে, তো সেক্ষেত্রে একটা বলবো ওই সময়ে প্যানিক না হয়ে প্রথমে আমাদের করণীয় হচ্ছে, যদি আমরা গ্যাস সিলিন্ডারটাকে অফ করতে পারি তাহলে কিন্তু আমরা অনেক ক্ষেত্রে এটাকে ডিভাস্টেটিং যে মানে ওইটা ফায়ার ইনসিডেন্টটাকে আমরা প্রতিহত করতে পারবো। কারণ আমরা যখনই কোনো এলপিজি সিলিন্ডারের ব্লাস্ট হয় মানে বা আগুন ধরে যায়, তখন আমরা প্যানিক হয়ে যাই, কি করব এখন। প্যানিক না হয়ে প্রথমত আমাদের নিকটবর্তী যে ফায়ার অ্যান্ড ইমার্জেন্সি সেন্টার আছে কল করা ইমিডিয়েট। তারপরে কেউ যদি সাহস করে গিয়ে গ্যাসের সিলিন্ডারটা যদি অফ করতে পারি তাহলে, কারণ গ্যাসের সিলিন্ডার কিন্তু 2 মিনিটে বা 3 মিনিটে কিন্তু বিস্ফোরণ হবে না, সেটা ফাটবে না, সেটার জন্য অনেকটা টাইম টেকিং। তো সেই যে কাজটা যদি আমরা করে নিতে পারি তাহলে আমরা সহজেই মনে হয় এতটা মানে ডিভাস্টেটিং ফায়ার ইনসিডেন্ট থেকে আমরা আমার ঘরকে রক্ষা করতে পারবো। তারপরে এই যে ইলেকট্রিক ওয়্যার বাড়ি ঘরে লুজ কানেকশন হয়ে পড়ে থাকে, তো সেগুলো আমাকে দেখতে হবে। তারপরে আরেকটা হচ্ছে, যেমন আমরা গত বছর ফায়ার সেফটি অডিটের আমরা একটা ইনিশিয়েটিভ নিয়েছি, যেখানে অলরেডি আমরা বিভিন্ন মল, হসপিটাল বা বিভিন্ন মার্কেট প্লেস বা বড় বড় যে জায়গাগুলো, ওখানে এনওসি আছে কিনা সেটা আমরা অলরেডি লিস্ট আউট করেছি, সেটা প্রসেস চলছে। এখন দেখা গেছে বড় একটা বিল্ডিং বা বড় শপিং মল, কিন্তু মানে ওদের কাছে ফায়ার এনওসি নেই, ফায়ার সেফটি অডিট মানে ওদেরকে ফায়ার যদি কিছু একটা মানে ডিভাস্টেটিং ফায়ার ইনসিডেন্ট হয়, ওখান থেকে বেরোনোর কোনো মানে ইভ্যাকুয়েশন জায়গা নেই, পাথওয়ে নেই। তো সেইটা আমাদের
সচেতন নাগরিক হিসেবে এগুলো জানা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ভীষণ এবং ভালো। ফায়ার এক্সটিংগুইশার আমরা অনেকে বাড়িতেও কিন্তু রাখি, কিন্তু সেটা আদৌ চালাতে চালাতে পারছি কিনা, পারাটাই, হ্যাঁ হ্যাঁ। সেটার জন্য তো আমরা ফায়ার অ্যান্ড এমার্জেন্সি সার্ভিস বা ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন থেকে আমরা প্রতিনিয়ত কিন্তু অ্যাওয়ারনেস ক্যাম্পেইন করে যাচ্ছি। কিন্তু তারপরেও সচেতন হতে গেলে আমাদের ডিস্ট্রিক্ট অ্যাডমিনিস্ট্রেশন তো আছেই, কিন্তু সাধারণ জনগণকে বলবো এখন ইউটিউব আছে, নেট আছে, সব আমরা নিজেরাই কিন্তু ছোট ছোট সেফটি টিপসগুলো যদি একটু নিজে পড়ে একটু জানতে পারি তাহলে কিন্তু অনেক ক্ষেত্রেই আমরা ডিজাস্টারকে প্রতিহত আটকাতে করতে পারি বা পারবো। প্রতিহত হ্যাঁ। করতে পারি। অনেক অনেক ধন্যবাদ ম্যাডামকে। আমরা একদম সরাসরি চলে যাব আবার স্যারের কাছে। আজকে শেষ করব আমাদের এই অনুষ্ঠান বা এই আলোচনা। আসলে অনেক সমৃদ্ধ আলোচনা হয়েছে এখানে। বাস जाते जाते एक दो शब्द अगर आपके और से सभी के लिए, जनता के लिए, जो ये जागरूकता के लिए, सावधानियों के लिए क्या कर सकते हैं आपदा प्रबंधन के लिए? आपदा प्रबंधन के लिए मेरा हमारे आम नागरिकों से यही रिक्वेस्ट है कि जो भी सेफ्टी टिप्स सरकार की तरफ से दी जाती हैं उसका पालन करें। जो भी अथॉरिटी की तरफ से सिक्योरिटी रिलेटेड, आपकी सेफ्टी और सिक्योरिटी रिलेटेड जो वो है कानून है और जो व्यवस्था है अथॉरिटी की तरफ से, उसका पालन करें। और अगर कोई कन्फ्यूज़न आता है तो कंसर्न पंचायत सेक्रेटरी अथवा तहसीलदार से आप ज़रूर बात करें। और साथ ही साथ आप स्वस्थ रहें और स्वच्छ रहें। उम्मीद करते हैं कि किसी भी डिज़ास्टर से हम लोग ज़रूर अगर उसके अगेंस्ट काम कर सकते हैं, उसको कर सकते हैं अगर हम लोग जागरूक हैं। ये सभी इन्फॉर्मेशन एनडीएमए की वेबसाइट पे और एनडीएमए के यूट्यूब चैनल पे अवेलेबल है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी को कि उसको ज़रूर देखें। অসংখ্য ধন্যবাদ। দুজনকেই অসংখ্য ধন্যবাদ জানাবো আমরা আজকে আমাদের এই অনুষ্ঠানে থাকার জন্য। আজকে এখানে শেষ করব অনুষ্ঠান আমরা। ঘটনা হয়েছে যে কোনো অনুষ্ঠানের ক্ষেত্রে আমাদের যে মূল ভাবনা থাকে, আজকে ছিল আমাদের বিপর্যয় মোকাবিলা এবং স্বচ্ছতা, এবং এই দুটোকে নিয়েই যখন আমরা ভাবি যে আমরা সুস্থ থাকবো, স্বচ্ছ থাকবো এবং সাবধান থাকবো, যে কোনো বিপর্যয়কে আমরা ঠেকাতে পারবো, ক্ষয়ক্ষতির পরিমাণ কমাতে থাকবো। তাই সুস্থ থাকবেন, স্বচ্ছ থাকবেন এবং সাবধান থাকবেন। আজ এখানেই সমাপ্ত করছি। নমস্কার।